गरीब निवाज। जैत सरी महला पंचमा। वार सलोका नाल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक आद पुराना माद पुराना। अगनासन जगदीश्वर है। आद पुराना माद पुराना। अंत पूरन परमेश्वर है। सिमरंत संत सर्वत्र रमणं। नानक अगनासन जगदीश्वर है। देखन सुनन सुनावन मन मह दृढ़ साच। पूर रहयो सर्वत्र मैं। नानक हर रंग राज। पौड़ी हर एक निरंजन गाइया। सब अंतर सोई। कारण कारण समर्थ प्रभ। जो करे सो होई। खिन मह थाप उथाप दा। तिस बिन नहीं कोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप। रवया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। खंड ब्रह्मांड पाताल दीप। रवया सब लोई। जिसे आप बुझाए सो बुझसी। निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं। काव्यो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दे रक्षा। भाव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो कृपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम काहो। आप हाथ दे मोर
काहे बचावो। सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा। मोर अच्छा निज करते करिए। सबे इनको आज सगरिया। पूर्ण होए हमारी आशा। और भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बचाओ सो बनते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारिय है। चंचल सदा हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय। मरण काल का त्रास निवरिय। पूजो सदा हमारे पच्छा। सीरियस जो करियो रक्षा। राख लियो मोहि राखण हारे। साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता। दुआपुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्म बाप धरा। काल पाए शिव जी अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षर उपजायो। आदि अंत एक अवतारा। सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा की राख सवारी। शिव गण को सब गुण सुख दियो। सतरन को पर को मद कियो। घट घट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चीपी ते कुंजर अस फूला। सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जाने। जाबुद करख करा कर तारा। प्रजा तत्व के अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप अपनी बूझ बुझाए। तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत भेद भेद कर आलम। निरंकार निरपकार निर्लंब। आज अनील अनाद संभ। मूढ़ उचारत भेदा। जाको भेद न पावत भेदा। आपो कर पाहन अनुमानत। महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव। निरंकार का चिन्हत मैं प्रिय। आप अपनी बुद्ध है जेती। वर्णत भिन्न भिन्न टोए खेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा। क्या विध सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग भयो राम गई भूपा। अंडज जे रज से तज कीने। तुझ खान बहु लक्ष दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा। कहूँ सिमट भयो शंकरी जेठा। सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव। आज जो आज स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो। सिख उबार सिख सकरो। दुष्ट चिते उठवत उत्पाता। सकल मलेश करो रटकाता। जे अस तुझता सरनी परे। इनके दुष्ट दुख हमें हरे। दुख जमन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है। आगे काल निकट रहे है। रक्षा होए ताहे सब काला। दुष्ट इष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो। आगे ताप तनक मोहर हो। रिद्ध सिद्ध धर्मो सब होई। दुष्ट छाछ रह सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। काल फास्ते ताए उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा। दारिद्र दुष्ट दोख दे रहा। खड़ग केत में शरण तिहारी। हाथ हाथ चलियो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। खड़ग केत में शरण तिहारी। आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई। दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਈ। ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ। पूरन होए चित्त की इच्छा। चरणन मन रहे हमारा। अपना
सबे तुम कावो आप हाथ मोए बचावो बुद्धि बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा और अच्छा निज करदै करिया सबे रिन को आस करिए पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा मैं छाड़ कोई और ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम पे पाओ सेवक सिख हमारे कार्य है चुप सर्व हमारे मारिया आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का दास निवरिए जो सदा हमारे पच्छा सिया सुचो करियो रक्षा राख लियो मोय राखन हारे सायक संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम पूरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप धरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा समय काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो कियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो एक है दर्शन उपजायो आदि अंत कै अवतारा कोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सवारी शिवकण को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहन कियो घट घट के अंतर की जानत बड़े बुरे की पीर बचानत बुद्धि ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्टर भूला संतन दुख पाए के दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जाने जावत करख करा करतारा जाग्या करख करत हो कब हूँ निकल देकर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत देव प्रेम राम निरंकार निर्विकार निर्लंब नाथ संग का मूढ़ उचारत भेदा जाको प्रेम काल देगा को कर पाहन अनुमानत मूर्ख प्रेम न जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का जीवित है प्रेम आप अपनी बुद्ध है जेती भगत कीर्तन तोय देती तुमरा लखा न जाए पसारा विधि सदा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा प्रेम नाम गई रूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उद्भव छाड़ बहुरस दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट कर शंकर के रहा सबरी सृष्टि दिखाए अचंपा आज जो आज स्वरूप संभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख गोपाल सिख समझो दुष्ट चिते उठवते उत्पाता सकल क्लेश करो रघुनाथा जे अस तुझ तव सरनी परे इनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जमन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार त्याय है आगे काल निकट में आए हैं रक्षा हुए ताहि सब काला दुष्ट इष्ट करे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो आगे काल तरक को हारियो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाछ से सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल पास पे काई द्वारा बिन नर नाम तिहारो कहा काल दुष्ट लोग के रहा खड़ग के में शरण तिहारी आप हाथ दे हो उबारी शरण ढोर मोह दुष्ट लोग के देहो बचाई खड़ग के में शरण तिहारी आप दे उबारी सर्व ठार मोह सहाय दुष्ट लोग के देहो बचाई एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल
ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगो किछ सिर न रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। घट घट रब रिया बनवारी, जल थल मैयल कुट्टो वरतै। गुर सब्दी देख निहारी जियो रहा। मरत प्यार आकाश दिखायो, गुर सतगुर कृपा धारी जियो। सो ब्रह्म अजोनी है पी होनी, कट भीतर देख मुरारी जियो। जन्म मरण को एहो जग पपड़ो, इन दूजै भगत विसारी जियो। सतगुर मिलै ता गुरमत पाइयै, साकत बाजी हारी जियो। सतगुर बंधन तोड़ निरारे, बहुड़ न गर्भ मझारी जियो। नानक ज्ञान रतन पर गासिया, हर मन वसिया निरंकारी जियो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निरवैर। अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच, है भी सच। नानक होसी भी सच, सोचै सोच न होवई। जे सोची लख वार, चुपै चुप न होवई। जे लाए रहा लिवतार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ 9 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਵਲ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਖੇਪ ਅਰਥ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8 ਦਿਨ ਹੋਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਜੇ 4-4, 5-5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕੇ, ਮਨ ਜੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਸਤਿਆਰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਚਮਤਾ ਬੜੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਸਮਝ ਲਓ। ਬਸ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਬਸ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਸੁਚਮ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਸੋਚੈ, ਦੂਜਾ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵੇ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੌਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ, ਜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵਾਂ, ਲਿਵਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਤੋਂ ਉਹ ਧਾਰ ਵਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਮੁਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦਾ ਮੌਨ ਉਗਾੜਨ ਲਈ ਕਿ ਮੌਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ, ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਨੀ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਧੀਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਆਖਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਚੁਕਾਈ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦੀ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਧਵਾਏ, ਉਹ ਮੋਨੀ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੱਥ ਧਵਾ ਕੇ ਨਾ ਰੁੱਖਾ ਮਿੱਸਾ ਰਾਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਹੁਣ ਚਬਾਵੇ, ਚਬਾਏ ਨਾ ਜਾਣ, ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰੱਖਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਸੇ ਭਗੋ ਭਗੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ।
ਅੰਦਰ ਸੜਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸੀ ਖੀਰ ਪੂੜੇ ਚਕਾਈ, ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਕਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਕਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਸੜਦਾ ਬਲਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਸ ਹੋਰ ਨਾ ਚਕਾਓ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਮੋਨੀ ਜੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲੰਗਰ ਚਕਾਇਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਕਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੋਨੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਆਵੇ, ਚਕਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚਕਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੋਨੀ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚਕਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮੋਨੀ ਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਇਤਨਾ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਮੋਨੀ ਜੀ ਬੋਲ ਵੀ ਪਈ। ਮੋਨੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਾ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ, ਮੂੰਹ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਕਾਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਕਾਇਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਦਿਵਤਾਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਾ ਪਿਓ ਜੋ ਦਊ ਰੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੇ ਬੈਠ ਰਹੋ, ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਨਾਥ ਫਿਰਿਓ ਲਿਏ ਸਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਲੋਕ ਗਇਓ, ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ। ਬਾਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਧ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਦਿਵਤਾਰ। ਤੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਐ ਭੁੱਖਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਹਿ ਦੋ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਲੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ, ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਿਆਣਪਾ ਹੋਣ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਚਖੰਡ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੇ ਰਘੁਰਾਇਆ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ। ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਭੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸਮਝ ਲਓ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚਤਰਾਈਆਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ, ਇਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਮੇਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕੂੜ ਦੀ ਕੰਧ, ਕੂੜ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਥੋੜੀ ਅਧਿਆਤਮਵਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਜਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਬਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਬਸ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਮ ਸਚਿਆਰਾ, ਸਚਿਆਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੱਚੇ ਆਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ, ਸੱਚਾ ਇਨਸਾਨ। ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨਾ ਸਿੱਖ, ਨਾ ਸਾਈ, ਨਾ ਜੈਨੀ, ਨਾ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਕਿਵ ਸਤਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਤੇ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਾ। ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜ਼ਾ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗਿਰਿਆ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਂ ਲੁਕੋ ਲਵਾਂ, ਨਾ ਦਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਓਏ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਮਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕੋ ਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਦਰਲਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਮਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ, ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਮੂਨਤਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤਰਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਹੁਕਮ ਨ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ। ਜਿਤਨਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ। ਕਵਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣਾ, ਬੋਲਣਾ, ਕੂਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕੂਣਾ, ਬੋਲਣਾ। ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕੂੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਐੜਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਆਓ ਜੀ ਬੈਠੋ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਜੀਵਾਂ ਲਈ, ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ।
ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮੇ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਤਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਪੱਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਥੰ, ਲਿਖਿਓ ਲੇਖ ਮਾਥਨ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਹਿ ਆਪੋ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ, ਨਹਿ ਆਪੋ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨੀ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਜਿਤਨੇ ਜੀ ਹਨ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਭਾਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨ ਕੋਇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੋ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਭ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨਾ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤ ਹਉਮੈ ਕਹੈ ਨ ਕੋਇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਚ ਆਵੇਗਾ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ 1-2 ਮਿੰਟ ਬਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੁੱਖ, ਕਰਮ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਾਤ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ, ਬੁੱਝੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰੱਬ ਆਪੇ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਤਹੁ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕੈ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੁ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕੈ ਸੋਬਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੁ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਤ ਫਿਰਤ ਭੀਖ, ਕਹੂ ਮਹਾਦਾਨ ਹੋਏ ਕੈ ਮੰਗਿਓ ਧਨ ਦੇਤ ਹੋ, ਕਹੂ ਮਹਾਰਾਜਨ ਕੋ ਦੀਜਤ ਅਨੰਤ ਦਾਨ, ਕਹੂ ਮਹਾਰਾਜਨ ਤੇ ਛੀਨ ਛਿਤ ਲੇਤ ਹੋ, ਕਹੂ ਵੇਦ ਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤਾਸਿਓ ਵਿਪਰੀਤ, ਕਹੂੰ ਤਿਰਗੁਣ ਅਤੀਤ, ਕਹੂੰ ਸੁਰਗੁਣ ਸਮੇਤ ਹੋ। ਕਦੀ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਦੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਜੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਗਾਵੇਗਾ? ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇ। ਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ, ਇਤਨਾ ਬਲ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਵੇਰ ਕਰਾਵੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਜੋ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਖਤਾਰੀ, ਨਾਰੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁਰਖ ਕਰਾਵੇ, ਪੁਰਖਨ ਤੇ ਜੋ ਨਾਰੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਤੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਛੜੀ ਰੱਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਮੂਰਖ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਰਖ, ਖਲ ਮੂਰਖ। ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਛੜੀ ਧਰੀ, ਛੜੀ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੀਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹੈ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੜਾ ਬਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ, ਹੋਵੇ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਬਲ ਨੂੰ, ਤਾਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਜਿਤਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਦਾਤ ਹੈ ਨਾ।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਰੂਪੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਚਾਰ ਨਹੀਂ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਦਾਂਤ ਵਿਦਿਆ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ, ਪਿੰਗਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਰੱਬ ਦੀ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਖਮ ਕਹਿੰਦੇ ਔਖੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇ, ਤੇ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਐਵੇਂ ਗਾਉਂਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਕਈ ਉਸ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਲੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਟਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਰੀਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਫਿਰ ਦੇਹ, ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਬੜਾ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਹੈ। ਅਗਮ ਗੋਚਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਗਮ ਗੋਚਰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਜੀ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਤੇ ਕਈ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵਰਗੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਆਓ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ। ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹਲ ਬਾਈਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਹਲ ਵੀ ਬਾਏ। ਦਾਸ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਟਾਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਧੁਆਨ ਕਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੰਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਹੋਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ। ਪਤਾ ਜਿਤਨੇ ਰੋਗ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਇਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰਸ ਵਰਗਾ ਪਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੇ ਤੋੜ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੋਟ। ਰੱਬ ਜੀ ਅਨੇਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕਥ ਕਥ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਦੇ ਥੱਕ ਪਾਰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਤੋਂ ਖਾਸ, ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਤਨੇ ਯੁੱਗ ਹੋਏ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਗ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੈ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਵਿਗਸੈ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਾੜੀ ਲਿਆਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਇ ਭਾਖਿਆ ਭਾਵ ਅਪਾਰ। 3-4 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਖੇਪ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਭੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਾ ਭੁੱਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਵਚਨ ਬੋਲ ਦੋ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਉਹਦੀ ਭਾਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੀ, ਭਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਖਹਿ ਮੰਗਹਿ ਦੇਹ ਦੇਹ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਵੋ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਜੀ ਕੁਝ ਦਵੋ, ਦੇਹ ਦੇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਦਵੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਮੰਡੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ,
ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ, ਜਮਕੀ ਲਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਦੇ। ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓਗੇ ਉਤਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਣੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਮੋਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਬੋਲੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਿੰਡੀ ਰੈਣੜੀਏ ਚਮਕਨ ਤਾਰੇ ਜਾਗੈ ਸਾਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਸ ਇਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟਾ ਆ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਚਨ, ਸੋਦਰ ਆਰਤੀ ਗਾਵੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਉਚਾਰਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਕਰਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਲਗਭਗ 50% ਹੋਣਗੇ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ। ਬਹੁਤਾ ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਏਵੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਸ ਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਚਿਆਰ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਭ ਗੁਰਮੁਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਸਚਿਆਰ ਸ਼ਬਦ 3 ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰ ਕਹਿਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਵੇਗਾ। 3 ਵਾਰੀ ਸਚਿਆਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਚਿਆਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਚਿਆਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਚਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ
सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਮਿੰਟ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੋਲ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਆਨੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਓ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ।